শ্যাম শনিশ্চরায় নমঃ। জন্মকোষ্ঠীতে তৃতীয়, সপ্তম এবং একাদশ ঘরের কোণকে কাম এবং ভোগের কোণ বলা হয়। এই কোণের ঘরগুলোতে যখন রাজসিক প্রবৃত্তির রাশি বা রাজসিক গ্রহ বা পাপী গ্রহের প্রভাব বেড়ে যায়, তখন মানুষের মন লোভ, স্বার্থ, ভোগবিলাসের প্রবৃত্তিতে বেশি আকৃষ্ট হয়। সে তখন নিজেকে অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী অনুভব করতে থাকে, ধর্ম, কর্ম এবং মোক্ষকে ভুলে যায়। মহিমা শনিদেবের এই ধারাবাহিক কাহিনীতে আজ আমরা দেখব সত্যজিৎ বা প্রসন্নজিতের কাহিনী। সামন্তক মনে লাভ করার পর যার মনে স্বার্থ এবং লোভ এসে বাসা বাঁধে, চলুন দেখি শনিদেব তার সেই স্বার্থ আর লোভের কি ফলদান করেন এবং ধর্ম আর ন্যায়ের চক্রকে এগিয়ে নিয়ে যান। श्यामन्तकमणि 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 सूर्य के ताप को कम करती श्यामन्तकमणि सूर्य के ताप को कम करती श्यामन्तकमणि आठ मन सोना देती है वो श्यामन्तकमणि 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 सूर्य देव तीनों लोकों को प्रकाशित करने के लिए अपने तन में अग्नि को धारण करते हैं, लेकिन अग्नि के ताप से कंचन काया वाले सूर्य देव धीरे धीरे काले पड़ते हैं। सारे देवता चिंतित होते, ऐसे सूर्य जलेंगे तो काला रंग उनके तन का और बढ़ता जाएगा। एक दिन भस्म हो जाएंगे सूर्य देवता, सारी सृष्टि खो जाएगी, अंधियारा हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा। सूर्य की माता अदिति देख बेटे की गति पे रोती, ब्रह्मलोक में जाके माँ पुकार लगाती। पुत्र हमारा सूर्य देव हर पल पल जलता जाता है, उसकी रक्षा करो ब्रह्मा जी, वो काला होता जाता है। प्रजापति है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी माता अदिति की चिंता को दूर करते हैं, कमंडल से निकाल के श्यामन्तकमणि सूर्य के हाथों में देते हैं। कहते हैं श्यामन्तकमणि से अग्नि को ठंडा करते हैं, सूर्य देव उसे धारण करके अग्नि को कम करते हैं, अग्नि को कम करते हैं। श्यामन्तकमणि चमत्कारी मणि बड़ी चमकती थी, श्यामन्तकमणि चमत्कारी मणि बड़ी चमकती थी। युग युगांतर बीत रहा था, आया द्वापर युग का काल, श्री कृष्ण विश्वकर्मा से बोले निर्माण करो द्वारिका नगरी विशाल। विश्वकर्मा ने चुन ली जगह, उन्हें रत्नाकर धरती देते, सागर ने जल पीछे समेटा, समुद्र के गर्भ से एक टापू देते। विश्वकर्मा की कल्पना से मुख्य द्वार भवन मंदिर बनते हैं,
अक्षय पात्र कुबेर है लाते, द्वारिका पर सोना बरसाते, धन दौलत की छतरी बनाते, ताकि द्वारिका में कोई भूखा न रह जाए, द्वारिका में कोई भूखा न रह जाए। कृष्ण और मथुरा वासियों को वहाँ योग माया जी बसाने लगी थी, योग माया जी बसाने लगी थी, योग माया जी बसाने लगी थी। द्वारिकापुरी में रहता था एक सत्रजीत लालची अहंकारी, जिसको ईर्षा कृष्ण से थी क्यों हो सिर्फ कृष्ण की जय जयकारी। एक दिन उसको पता चला जिसे सूर्य से श्यामन तक मणि मिल जाए, वो मणि 8 मन सोना देती, जो पाए द्वारिका में सबसे धनी बन जाए। कृष्ण की ईर्षा की अग्नि में जल के कृष्ण को नीचा दिखाने है चलता, ऐसा सोच के दृढ़ निश्चय करके सूर्य की घोर तपस्या है करता। मणि की लालच में घोर तपस्या को शनि भगवान है देख रहे, पिता श्री सूर्य भगवान कहीं इस कुपात्र को चमत्कारी मणि ना दे दे। পিতা, সত্যজিৎ একজন পাপী, লোভী আর দুষ্ট চরিত্রের মানুষ, যে সামন্তক মণি লাভ করার জন্য আপনার তপস্যা করছে। কিন্তু একবার যদি ও এই মণি পেয়ে যায়, তাহলে তার অপব্যবহার করবে সে। শনি, যদি কোনো ভক্ত নিজের ভক্তির পরিবর্তে আমার কাছে কিছু চায়, তাহলে তা দেওয়া আমার ধর্ম। সত্যজিৎ দুষ্পাত্রই হোক আর সুপাত্র, কিন্তু ও আমার কাছে যা কিছু চাইবে আমি অবশ্যই তা প্রদান করব। সত্যজিৎ, প্রভু। সত্যজিৎ, আমি তোমার ভক্তিতে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। বলো, তোমার কি চাই? প্রভু, আমার তো শুধু সমন্তক মণি চাই প্রভু। অবশ্যই। ধন্যবাদ প্রভু। সূর্যদেব আমার তপস্যা স্বীকার করে নিয়েছে, আমি মণি পেয়ে গেছি। এখন আমি এই জগতের ধনী মানুষ। আমি মণি পেয়ে গেছি, আমি মণি পেয়ে গেছি, আমি মণি পেয়ে গেছি। সূর্যদেব আমার তপস্যা স্বীকার করে নিয়েছে, আমি সমন্তক মণি পেয়ে গেছি, আমি সমন্তক মণি পেয়ে গেছি। সূর্যদেব আমার তপস্যা স্বীকার করে নিয়েছেন, আমি সমন্তক মণি পেয়ে গেছি, সমন্তক মণি পেয়ে গেছি। এই মণি আমাকে প্রতিদিন 8 মণ সোনা দেবে। এখন আমরা সমাজের সব থেকে ধনী ব্যক্তি হয়ে যাব, সব থেকে ধনী ব্যক্তি। ওই দ্বারকাপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকেও ধনী। এসো আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এই মণি থেকে কি করে সোনা হয়। भास्कराय विद्महे महातेजसे धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्।
সোনা নাও, যাও, সোনা নিয়ে নাও যাও। তোমরা, নিয়ে যাও, নাও, নিয়ে নাও, যাও। সোনা নাও, সোনা নাও আর কত তোমরা। লাগবে নিয়ে যাও, সোনা নাও। নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, নাও 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 নাও, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। আমার প্রভুর এই নগরে তোমরা দুই ভাই এত অহংকারী হলে কি করে? তোমাদের এই মূর্খতার দণ্ড তোমরা অবশ্যই পাবে। বলো সত্যজিতের ধনী আপনি জয়। হয়ে গেছেন, এবার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারটাও একটু ভাবুন। সত্যভামার বিবাহ শুধুমাত্র সত্যধনার সঙ্গেই হবে, কেননা মেয়ের পরিবর্তে ও আমাদের বহুমূল্য রত্ন আর অনেক সম্পত্তি দিয়েছে, বুঝেছ? নাও, নিয়ে যাও, নাও, নিয়ে যাও। তোমরা নাও। এই শনিদেব, আপনি তো এটা জানেন যে আমি শুধু শ্রীকৃষ্ণকেই ভালোবাসি, কিন্তু না জানি কেন আমার ডাক উনি শুনতে পাচ্ছেন না। এই শনিদেব, শুধু আপনিই পারেন এই বার্তা পৌঁছে দিতে, না হলে আমার পিতা আমার বিবাহ ওই অধর্ম পাপী সাধনার সঙ্গে দিয়ে দেবে। সত্যভামা, আমি তোকে অনেক বুঝিয়েছিলাম যে ওই দুষ্ট কৃষ্ণের কথা ভাবা তুই বন্ধ করে দে। ওর সঙ্গে তোর বিবাহ কখনোই হবে না, কখনো না। আজ আমি এই কৃষ্ণের দরবারে গিয়ে ওর মাথা আমার সামনে সারা জীবনের জন্য নিচু করে দেব। এই মূর্তিকে বাড়ি থেকে দূরে কোথাও ফেলে দাও। হ্যাঁ, এর ব্যবস্থা আমি করছি। পিতা, পিতা, সত্যভামা, কেঁদো না। তোমার এই সত্যিকারের প্রেমের জন্যে প্রভুর সাথে তোমার মিলন আমি অবশ্যই ঘটাবো, কিন্তু তার আগে সামন্তক মনির জন্যে তোমার পিতার মনে যে অহংকার জন্মেছে তা দূর করতে হবে। ও ক্রূর মশাই, এই কৃষ্ণ কোথায় গেল? বলরাম বাবা, ও তো আমার সঙ্গেই আসছিল, হঠাৎই রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল। এখন ওর লীলা ওই জানে। আরে ইনি তো সূর্যদেব। সূর্যদেব, দ্বারকাপুরীতে আপনাকে স্বাগত জানাই। আজ আমি সবাইকে দেখিয়ে দেব যে সূর্যদেবের তেজের সমান আমার তেজের সম্মুখীনও কেউ হতে পারবে না। আমি এই সংসারের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। সত্যজিৎ সামন্তক মণির সাথে? আর ইনারা সবাই সত্যজিৎকে মণির কারণে সূর্যদেব মনে করছেন। আসলে দাদা, এখানে সূর্যদেব নন, সত্যজিৎ এসেছেন। আর এই যে দিব্য প্রকাশ আপনি দেখছিলেন, সেটা সামন্তক মণির, যেটা
সত্যজিতের গলাতে রয়েছে। সত্যজিৎ, তুমি এই মূর্খতা কেন করলে? আমি তোমাদের সবাইকে এটাই দেখাতে এসেছি যে আমার স্থান সূর্যদেবের সমান হয়ে গেছে। যদি তোমাদের অধিপতির কখনো ধন সম্পত্তির প্রয়োজন হয় তাহলে আমার দরজার সামনে এসো। এই রাজকোষের সমপরিমাণ ধন তোমাদের সবাইকে ভিক্ষা হিসেবে দিয়ে দেবো। অক্রুর মশাই, আপনি কি ভাবছেন ওই সত্যজিৎ আমাদের এক্ষুনি অপমান করে চলে গেল? চলুন গিয়ে ওর থেকে আমরা মনি কেড়ে নিই। দাদা, আপনি একটু ধৈর্য ধরুন। এই সংসারে যা কিছু ঘটছে তার পিছনে কিছু না কিছু লীলা সর্বদা চলছে। প্রভু, আপনি জানেন যে আমার ন্যায় চক্র সমানে চলছে, কিন্তু এই ন্যায়ের মায়ায় আপনারও একটা মহত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। আজ আমি দ্বারকার সব সভাসদদের মাথা নত করে দিয়েছি। বলরামও হাত জোর করে দাঁড়িয়েছিল। প্রণাম ভাইরা। আপনাদের দুজনকে একটা দরকারি কথা বলতে এলাম। শুনলাম যে দ্বারকার দরবারে আপনাদের মণিটা কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র চলছে। আমি তো বলবো যে আপনারা যদি ওই মণিকে কোনো সুরক্ষিত স্থানে রেখে দেন, এই মণিটা আমার, আর এটা আমার কাছ থেকে কেউ নিতে পারবে না। নিতে হয়তো পারবে না, কিন্তু ছিনিয়ে তো নিতে পারে। আপনাদের দু ভাইয়ের কি এত ক্ষমতা আছে যে দ্বারকার অত সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করবেন? এ ঠিক বলছে। ওই কপট কৃষ্ণের মনে এই মণিটা নিয়ে পাপের সঞ্চার হয়েছে। আমি এই মণিটা জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে আসছি। পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেলে আমি এটাকে আবার নিয়ে আসব। এটাই সব থেকে নিরাপদ জায়গা এই সামন্তক মণিটা লুকোনোর জন্য। এখানে কেউ যাতায়াত করে না। সিংহ, সিংহ, সিংহ! প্রভু, আজ সত্যজিৎ তার পাপের শাস্তি পেয়ে গেছে। আজ সত্যভামাকে তার সত্যি প্রেমের ফল দেবার সময়ও এসে গেছে আমার। আমার বিবাহ শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই হবে। আমি ওনাকে নিজের স্বামী হিসেবে মেনে নিয়েছি। তোর হবু বরের সামনে অন্য কারোর নাম নিচ্ছিস তুই? সত্যজিৎ, ও অনেক বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। সত্যভামার বিয়ে আজই হবে আমার সঙ্গে, আজই হবে। আমার কোনো আপত্তি নেই। তুমি একে আজকেই বিয়ে করো অথবা কাল করো। আমি সত্যভামাকে তোমায় দিলাম।
চল চল হে প্রভু, আমাকে রক্ষা করো প্রভু, রক্ষা করো। সত্যজিৎ, আপনার ভাইকে কেউ হত্যা করেছে। এই পোশাকটা ওনারই, তাই না? দ্বারকাপতি, বাইরে এসো। দুষ্ট হত্যাকারী, মুখ লুকিয়ে কোথায় বসে আছো? বাইরে এসো। মূর্খ সত্যজিৎ, তুমি এখানে কেন এসেছো? আমাকে নয়, নিজের ভাই দ্বারকাপতিকে জিজ্ঞেস করো। এ আমার ভাইকে হত্যা করেছে। সমন্তক মনির জন্যে এ আমার ভাইকে হত্যা করেছে। সমস্ত দ্বারকাবাসীকে বলবো, এই কৃষ্ণ ছলনাকারী, ছলনা করে প্রজাদের জীবন নিয়ে নেয়। এ কি বলছে? সত্যজিৎ, আজ আমি তোমাকে জীবিত ছাড়বো না। আপনি দাঁড়ান দাদা। দাদা, আপনি দয়া করে শান্ত হন। সত্যজিতের সাথে আমি কথা বলছি। সত্যজিৎ, আমি তোমার ভাইকে হত্যা করিনি। তুমি এখন রেগে আছো, বাড়ি যাও। আমি নিজে এই সমস্যাটা সমাধান বের করব। তুমি হত্যাকারী, হত্যাকারী তুমি। দ্বারকাধীশ, আমাদের সকলের ইচ্ছা যে এই ঘটনার সত্যতা আপনি উদ্ঘাটন করুন। শনিদেব, আপনি আপনার ন্যায়চক্রের মধ্যে আমাকেও সম্মিলিত করে নিলেন। প্রভু, আপনার সাহায্য ছাড়া এটা কি করে সম্ভব হবে প্রভু? প্রভু, এই দেখুন, এটা সিংহের পায়ের ছাপ। তার অর্থ হচ্ছে যে প্রসেনজিৎকে সিংহ হত্যা করেছে। কিন্তু সিংহকে না খুঁজে পেলে তো প্রমাণ হবে না। সিংহের গুহা আশেপাশেই কোথাও আছে, চলুন খুঁজে দেখি। আসুন। প্রভু, মনে হয় ওই গুহাতেই সিংহটা থাকে। চলুন আমরা গিয়ে দেখি। না, এর থেকে আগে আমার সাথে আর কেউ আসবেন না। দোষী সাব্যস্ত আমাকে করা হয়েছে, তাই এই দোষ মোচন আমিই করব। এই সমস্ত লীলা তো প্রভু আপনারই। সিংহ তো একটা অজুহাত। কেউ বহু বছর ধরে এই গুহায় আপনারই অপেক্ষায় আছে। জাম্বুবান,
দেখো উনি কে? উনি আমার থেকে মণিটা কেড়ে নিয়েছেন। কে তুমি? আর এখানে কি করতে এসেছো? আমি এখানে এই মণি নিতে এসেছি। সিংহকে মেরে আমি এই মণি প্রাপ্ত করেছি। এই মণিটা তুমি পেতে পারো না। যাই হোক না কেন, এই মণি আমিই নিয়ে যাব। এই মণিটা যদি তুমি নিতে চাও, তোমাকে আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে হবে। বলো, রাজি আছো? ঠিক আছে, আমি তোমার সাথে মল্লযুদ্ধ করতে প্রস্তুত। কে আপনি? বলুন আপনি কে? কারণ প্রভু শ্রীরাম আর বাসুদেব ছাড়া আমাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। বাসুদেব তো দাপর যুগে শ্রীরাম অবতার হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। বলুন আপনি কে? জাম্বুবান, আমি অবতার নিয়ে নিয়েছি। আমি তোমার সেই বাসুদেব। প্রভু, 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 প্রভু। প্রভু, আপনি একবার আপনার দিব্য রূপে দর্শন দিন। প্রভু, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি, আমাকে ক্ষমা করবেন প্রভু। জাম্বুবান, আমি এখানে তোমার জন্যই তো এসেছি। আমি তোমার ভক্তিতে খুবই প্রসন্ন হয়েছি। বলো, তুমি কি বরদান চাও আমার থেকে? প্রভু, আমি সেই রূপে আপনাকে একবার দর্শন করতে চাই, যে রূপে আপনাকে প্রথম দেখেছিলাম। আমি ধন্য হয়ে গেলাম প্রভু, ধন্য হয়ে গেলাম। মিথ্যে কথা বলছে ওই দ্বারকাপতি। নিজের কাছ থেকে মণি বের করে বলছে যে বাঘ আমার ভাইকে মেরে ফেলেছে। সত্যজিৎ, এখন তো শুধু মণিটাই আমাদের হাত থেকে গেছে। এবার এই সত্যভামাও না আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে যায়। ওই দ্বারকা অধিপতির ওপর কোনো ভরসা নেই। তুমি সত্যভামাকে নিয়ে আমার বাড়িতে যাও, আমি পুরোহিতকে নিয়ে আসছি। সত্যভামার সঙ্গে আমার বিবাহ আজই হবে, আজই হবে। না পিতা, ছেড়ে দাও আমাকে। হে শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে রক্ষা করুন। সত্যভামা, প্রভুর সঙ্গে তোমার মিলনের সময় এবার এসে গেছে। এই চল, ছেড়ে দিন অনেক আমাকে গুণগান পিতা। করেছিস তুই ওই কৃষ্ণের।
ছলনাকারী, আমার মেয়ে কোথায়? সত্যভামা, সত্যভামা! পিতা, পিতা, আমি তো এখানেই আছি। ওই কৃষ্ণ কোথায় গেল? এটা আমার সাথে কি হচ্ছে? কৃষ্ণ কোথায় গেল? ছলনাকারী, তুই আমার সঙ্গে যতই ছলনা কর, আমার মেয়েকে আমি তোর হাতে তুলে দেব না, দেব না আমি তোকে। কৃষ্ণ, 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 কৃষ্ণ! সত্যজিৎ, তুমি মূর্খ। প্রভু তো সর্বত্র বিরাজমান। তোমাতে আছেন, সত্যভামাতে আছেন, এই সংসারে প্রতিটি কোণায় আছেন। সত্যজিৎ, তোমার ভাইকে সিংহতেই মেরেছে, আমি মারিনি। আর এই মণিটা আমি ওখানেই একটা গুহার পাশে পেয়েছি, যেটা তোমার, আর এটার উপর কেবল তোমারই অধিকার আছে। আমার খুব বড় ভুল হয়ে গেছে প্রভু, আমাকে ক্ষমা করে দিন। প্রভু, সত্যভামা আপনাকে ভীষণ ভালোবাসে, ওকে স্বীকার করে নিন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। এই মণি দিয়ে আমরা কি করব? এই সব কিছু তো এই মণির জন্যই হয়েছে। আমি বলি কি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই মণি উপহার স্বরূপ দিয়ে দাও। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। তুমি চুপ করো। এখনো লোভ আর কপটতা তোমার মন থেকে যায়নি, তবে সত্যভামার মিলন তো প্রভুর সাথে হয়েই যাবে। এখন ওই সামন্তক মণিকে উপযুক্ত স্থানে পৌঁছে দিতে হবে। আমার সঙ্গে এত বড় ছলনা, আজকে তুমি মণিও দেবে আর নিজের প্রাণও দেবে। স্বামী! স্বামী, কি হয়েছে আপনার? স্বামী, কি হলো আপনার? স্বামী! হে শ্রীকৃষ্ণ, হে শ্রীকৃষ্ণ, হে প্রভু! আমি এটা জানি যে সাধন্য মণির কারণে আপনার পিতাকে হত্যা করেছেন। আর আপনি চুপ করে আছেন। এতক্ষণে তো আপনার ওই অধর্ম সাধন্যকে মেরে ফেলা উচিত ছিল। যদি আপনার আমার পিতার উপর কোনো রাগ না থেকে থাকে, তাহলে আপনি ওই সাধন্যকে দণ্ড দিতেই হবে।
সত্যধনা, দ্বারকাধীশ তোমাকে হত্যার জন্য বেরিয়ে পড়েছেন। যদি নিজেকে বাঁচাতে পারো তো বাঁচিয়ে নাও। এই সামন্তকমণি তুমি তোমার কোনো বিশ্বাসী কাউকে দিয়ে দাও। হতে পারে যদি এই মণি তোমার কাছে প্রভু না দেখেন, তোমায় হয়তো বধ করবেন না। একটা কাজ করো, এই এই মণিটা তুমি তোমার কাছেই রেখে দাও। নাও, কারণ যে ব্যক্তি আমার প্রাণ বাঁচাতে এসেছে আমার কাছে তার থেকে বিশ্বস্ত আর কে হতে পারে? হ্যাঁ, নাও নাও, এটা তুমি রেখে দাও। হ্যাঁ, আর হ্যাঁ, এই মণিটাকে সামলে রেখো। আমি যখন ফিরে আসব তখন তখন তোমার থেকে এই মণিটা ফেরত নেব। হ্যাঁ, সামলে রেখো আমার এই মণিটাকে। হ্যাঁ, প্রভু, এই দিব্য সামন্তক মণিটির ব্যবহার শুধু জনকল্যাণেই করা হোক। আর অক্রূরের মতো এমন উপযুক্ত মানুষ এই সংসারে আর নেই। কেননা অক্রূরের মনে কোনো বস্তুর প্রতি কোনোদিন কোনো লোভ নেই আর মোহ নেই। अक्रूर के जीवन का उद्देश्य था भक्ति भाव और जन कल्याण। इसीलिए अक्रूर के पास में मणि पहुँचाते शनि भगवान, मणि पहुँचाते शनि भगवान, मणि पहुँचाते शनि भगवान, मणि पहुँचाते शनि भगवान। শম শনিশ্চরায় নমঃ। মানুষের কুষ্টিতে দ্বিতীয় ঘর, পঞ্চম ঘর, নবম ঘর, একাদশ ঘরের অধীশ্বররা নিজেদের স্থান পরিবর্তন করে। এটা কেন্দ্র বা ধর্মের কোণে সম্পর্ক তৈরি করে, অর্থাৎ কনজেক্ট আসপেক্ট করে। তবে ধনীযোগ অর্থাৎ মহালক্ষ্মী যোগের নির্মাণ শুরু হয় যখন এই স্থানের অধীশ্বর যদি দুষ্ট স্থানে যায় এবং দুষ্ট স্থানের অধীশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে, তখন দরিদ্র যোগ অর্থাৎ অলক্ষ্মী যোগের নির্মাণ শুরু হয়। মহিমা শনিদেবের আজ ধারাবাহিক কথাতে আমরা দেখব লক্ষ্মীর আর অলক্ষ্মীর কথা। এই কথা তখন শুরু হয় যখন দেবতারা আর অসুরদের মধ্যে সমুদ্র মন্থন হয়। সমুদ্র মন্থন থেকে লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী দুজনেই উৎপন্ন হয়েছিলেন। লক্ষ্মীকে বরন্ত বিষ্ণুদেব করে নিয়েছিলেন, কিন্তু অলক্ষ্মীকে কেউ স্বীকার করে নেননি। একদিন ব্যথিত হয়ে অলক্ষ্মী বিষ্ণুলোকে পৌঁছে গেলেন, এই কথাটা ভেবে এখন যে বিষ্ণু ভগবানই ওনাকে স্বীকার করবেন। এই অলক্ষ্মী ও প্রভুলোকে কি করছে? ও তো এদিকেই আসছে, আমায় ওকে আটকাতে হবে।
দাঁড়াও অলক্ষী, আমি তোমায় বিষ্ণুলোকে কিছুতেই প্রবেশ করতে দেব না। আর তাছাড়া দারিদ্রতার দেবীর এখানে কি কাজ? আমি ত্রিলোকের স্বামী ভগবান বিষ্ণুর চরণে এসেছি, যাতে উনি আমাকে স্বীকার করে ওনার হৃদয়ে স্থান দেয়। এই সংসারে আমাকে কেউ মেনে নেয়নি, তাই এখন এই সৃষ্টির স্বামী ভগবান বিষ্ণুর এটাই ধর্ম যে উনি আমায় মেনে নিক। প্রভু, এই ব্রহ্মাণ্ডে আমার লক্ষ্মীর সঙ্গে জন্ম হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমাকে কেউ গ্রহণ করেনি। আমি এই সংসারে লক্ষ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখন আপনি আমাকে গ্রহণ করে একটা নতুন পথ দেখিয়ে দিন। আপনি চিন্তিত হবেন না দেবী অলক্ষী। যখন এই সংসারে কেউ আপনাকে বরণযোগ্য মনে করেনি, তখন আমি আপনাকে বরণ করছি। হে বিষ্ণুদেব, আপনার নির্ণয় সবার উপরে, কিন্তু দেবী অলক্ষী আর দেবী লক্ষ্মী একই স্থানে তো কখনোই বাস করতে পারেন না। যদি তা হয় তাহলে সৃষ্টিতে অস্থিরতা ছেয়ে যাবে। শনিদেব, এখন যাই হোক না কেন, আমি দেবী অলক্ষীকে কথা দিয়ে দিয়েছি। প্রভু, একটা উপায় কিন্তু আছে। পৃথিবীতে অশ্বত্থ গাছকে আপনার প্রতিরূপ মনে করা হয়। যদি দেবী অলক্ষী অশ্বত্থ গাছে বাস করেন, তাহলে তিনি আপনার চরণেই থাকবেন। আপনি সত্য বলেছেন শনিদেব, এতে সৃষ্টির নিয়মেও কোনো বাধা পড়বে না। এইভাবে শনিদেবের মহিমায় অলক্ষী অশ্বত্থ গাছে বিষ্ণুকে বরণ করে নিলেন। অশ্বত্থ গাছে রাত্রির বেলা অলক্ষী বাস করে, আর দিনের বেলা ওখানে লক্ষ্মী বাস করেন। যুগ যুগান্তর ধরে অলক্ষী এটা সহ্য করতে পারছিল না যে লক্ষ্মীর সবাই গুণগান করেন আর ওনাকে সবাই তিরস্কার করে থাকেন। অলক্ষী অহংকারের বশে প্রাণীদের দরিদ্র করা শুরু করে দিলেন, লোকেদের পাপী আর অত্যাচারী করে তুললেন। ও যেমন করেই হোক লক্ষ্মীকে ছোট আর দুর্বল করে দিতে চাইছিলেন। লক্ষ্মী, আজ চারিদিকে আমার কত নাম ডাক, সবাই আমাকে ভয় পাচ্ছে। সেই জন্যই বলি যে তুইও এটা স্বীকার করে নে, আমিও তোর থেকে বেশি মহান। অলক্ষী, মানুষকে কষ্ট দিয়ে তাদের দরিদ্র করে কেউ মহান হতে পারে না। সবাই তো শুধু এটাই প্রার্থনা করে যে তাদের জীবনে তোমার ছায়া পর্যন্ত না পড়ে। অন্যদিকে আমি এই জগতের সব থেকে প্রিয় দেবী, তাই প্রত্যেকটা মানুষ আমার কাছে এটা প্রার্থনা করে যাতে তাদের ঘরে বাস করি। ওই দেখো, শনিভক্ত রাজা শূরসেন। ওম শম শনেশ্চরায় নমঃ। ওম শম শনেশ্চরায় নমঃ। যে প্রত্যেক কালী পুজোয় আমার আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য মহালক্ষ্মীর অখণ্ড পাঠ করে থাকেন। হে শনিদেব, আপনার আশীর্বাদ পেয়ে আমরা সর্বদা সত্য আর ধর্মের পথেই চলেছি। সেই কারণেই দেবী লক্ষ্মীর আমাদের আর আমাদের প্রজাদের উপর কৃপা সর্বদা রয়েছে। প্রতি বছরের মতো এই বছরেও আমরা মাতা লক্ষ্মীর অখণ্ড পাঠ করতে চলেছি। আপনার আমাদের উপর কৃপা দৃষ্টি বজায় থাকুক।
এই জন্য সব সময় রাজা সুরসিংহের ওপর আমার কৃপা রয়েছে। এই সংসারে তোমার কোনো ভক্ত আছে? লক্ষ্মী, আমার কোনো ভক্ত থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু আমি তোর কৃপা পাত্র এই সুর সিংকে দিয়েই সবকিছু ধ্বংস করে দেব। মহারাজ সুরসেনের, মহারাজ সুরসেনের, মহারাজ সুরসেনের। দীপাবলির দিনে ও তোর এই অখণ্ড পাঠ করা তো দূরে থাক, কাঙাল হয়ে ভয়ে ওরা ভিক্ষা করে বেড়াবে। তখন তোকে এটা মানতেই হবে যে আমি তোর থেকে বড় দেবী। রাজা সুরসিং, আজ আমি তোমার জীবনে প্রবেশ করতে চলেছি। এসব কি হচ্ছে? এই আলোর ঝলক কিসের? দেবী অলক্ষ্মী, আপনি যেটা করতে চলেছেন সেটা অধর্ম। রাজা সুরসেন নিজের সৎকর্মের ফল হিসেবে দেবী লক্ষ্মীকে নিজের ভাগ্যে পেয়েছেন, আর আপনি তার ভাগ্য থেকে দেবী লক্ষ্মীকে দূর করতে চাইছেন। যদি আপনি সেটা করেন তাহলে অন্যায় করবেন, আর আমি আমার ভক্তদের সাথে কখনো কোনো অন্যায় হতে দিই না। ন্যায়ের দেবতা শনিদেব, আপনি হয়তো অলক্ষ্মীর শক্তি কি সেটা জানেন না। আপনি যতই খেয়াল রাখুন না কেন, আমি লক্ষ্মীকে সুর সিং এর জীবন থেকে বার করে দেব। লক্ষ্মীকে আমার কাছে নত হতেই হবে। দেবী অলক্ষ্মী, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। রাজা সুরসেন আর তার স্ত্রী যতক্ষণ না আপনাকে আবাহন করছে, আমি আপনাকে তাদের জীবনে প্রবেশ করতে কিছুতেই দেব না। তাহলে ঠিক আছে শনিদেব, এবার আপনিই দেখুন ওই রাজা সুর সিং আর ওর স্ত্রী আমার পুজো করে নিজেরা আমাকে তাদের জীবনে আসার জন্য নিমন্ত্রণ দেবে। এত রাতে রাজমহলে কোন স্ত্রী কাঁদছে? আর এই সময় তো মহারাজও মহলে উপস্থিত নেই। হে দেবী, কে আপনি? আর এই সময় এমন করে কাঁদছেন কেন? মহারানী প্রভা, আমি লক্ষ্মীর বোন, আমার খুব জল তেষ্টা পেয়েছে। তুমি কি আমাকে একটু জল দেবে? রানী প্রভা, আপনি জানেন না যে রাত্রিবেলা অশ্বত্থ গাছে দেবী অলক্ষ্মী বাস করেন।
যে মানুষ সূর্যাস্তের পরে বা সূর্যোদয়ের আগে অশ্বত্থ গাছে জল দেয় অথবা পুজো করে, দেবী অলক্ষ্মী তার জীবনেই প্রবেশ করেন। আজ আপনি অশ্বত্থ গাছে জল দেওয়ার পরেই দেবী অলক্ষ্মী আপনার জীবনে প্রবেশ করবেন, কিন্তু আমি আপনাকে বারণ করব না, কেননা এই ঘটনায় দেবী লক্ষ্মী আর অলক্ষ্মীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার সমাধানের একটা পথ করে দেবে। হে দেবী মা, আমার পুজো আর এই জল গ্রহণ করুন, আর আমাকে আপনি সবসময় আশীর্বাদ করুন। মহারানী, কে তুমি? আর এত রাতে এখানে? মহারানী, আমি একজন দুঃখী আর একজন দরিদ্র নারী। এই সংসার আমাকে তাচ্ছিল্য আর তিরস্কার করে গেছে, সেই জন্যে আমি দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাদের রাজ্যে কোনো প্রাণী দুঃখ পেতে পারে কি করে? তুমি আমার সঙ্গে মহলে চলো, সেখানে গেলে তোমার সব সংকট দূর হয়ে যাবে। এসো আমার সাথে, চলো। ধন্যবাদ। মহারানী, আপনি কাউকে কিছু না বলে কোথায় গেছিলেন? আমি আপনার জন্য চিন্তা করছিলাম, আপনাকে সারা মহলে আমরা খুঁজেছি। মহারাজ, আমি তো অশ্বত্থ গাছে দেবী লক্ষ্মীর বোনকে জল অর্পণ করতে গিয়েছিলাম। মহারানী, এ তো আপনি অনেক বড় অনর্থ করে দিলেন। আপনি রাত্রিবেলা যে অশ্বত্থ গাছে জল দিলেন সে তো লক্ষ্মীর বোন অলক্ষ্মী। উনি নির্ধন আর দারিদ্রতার দেবী। আপনি তাকে জল দিয়ে আপনার নিজের জীবনে তাকে আমন্ত্রণ জানালেন। পুরোহিত মশাই, এ তো ভীষণ অনর্থ হয়ে গেছে, এবার আমি কি করি? মহারানী, আপনি দুঃখিত হবেন না। আমি আমার কর্ম দ্বারা দেবী লক্ষ্মীকে রুষ্ট হতে দেব না। আর আপনি স্বয়ং এটা ভালোভাবেই জানেন যে শনিদেব নিজের ভক্তদের সাথে কখনোই অন্যায় হতে দেবে না। মহারানী, আপনার সাথে এই দেবী কে? মহারাজ, ও এক অসহায় নারী, এই জগতে ওর কেউ নেই, তাই আমি ওকে মহলে নিয়ে এসেছি। ভালো করেছেন। ধর্মসেন, আপনি এই দেবীর থাকার জন্য আয়োজন করুন। যথাজ্ঞা দাদা। আর মহারানী, আপনি পুজোতে বসার জন্য তৈরি হন। আসুন। আসুন দেবী। এইভাবে অলক্ষ্মী ছলনা করে শূরসেনের মহলে প্রবেশ করে গেলেন। শূরসেন আর ওনার স্ত্রী লক্ষ্মীর অখণ্ড প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন, আর অলক্ষ্মী নিজের প্রভাব দিয়ে রাজ্যতে পাপ আর অধর্ম ছড়িয়ে দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ওম শ্রী মহাশ
শ্রী লক্ষ্মী নমঃ। ওম শ্রী মহাশ্রী। দীপাবলির আর কয়েকদিন বাকি, আর একদিন অলক্ষ্মী শূরসেনের ভাই ধর্মসেনকে নিজের মোহিনী শক্তি দ্বারা বন্ধন করলেন। দেবী, আমি আপনার সৌন্দর্যে আমার মন হারিয়েছি। আমি আপনাকে বিবাহ করতে চাই। ধর্ম সিং, আমাকে বরণ কোনো সাধারণ মানুষ করতে পারবে না। কিন্তু আমি আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি, আর আমি আপনাকে যে কোনো মূল্যেই পেতে চাই দেবী। তাহলে তার জন্য তোমাকে একটি বিশেষ কাজ করতে হবে। কাজ? হ্যাঁ, কাজ। মহারাজ সুরসেন, আজ থেকে এই রাজ্য আমার। এবং আমার এই রাজ্যে আপনার জীবিত থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। ধর্মসেন, ভাই হয়ে আমার সাথে ছলনা? হ্যাঁ, ছলনা, এত বড় ছলনা। ধর্মসেন! হে লক্ষ্মী মাতা, হে শনিদেব, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। কে তুমি? শনিদেব? আমি রক্ষক, ধর্ম, সত্য আর ন্যায়ের রক্ষক। মহারাজ, আপনি মহারানীর সাথে কিছুদিনের জন্য এই রাজ্য ছেড়ে চলে যান। দাদা, আমাদের জীবন রক্ষা করে যে উপকারটা তুমি আমাদের উপর করেছো, সেটা আমরা কোনোদিনও ভুলব না।
রাজা, আমি আপনাকে কোনো উপকারই করিনি। এসবই আপনার শ্রদ্ধা আর ভক্তির ফল, যেটা আমি আপনাদের দিচ্ছি। শনিদেব, আমি লক্ষ্মীর থেকেও সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনি যা ইচ্ছে করুন, আমি রাজা সুর সিংকে তো ভিখারি বানিয়েই ছাড়বো। মহারাজ, এসব কিছু আমার জন্যই হচ্ছে। আমি যদি অলক্ষ্মীকে আমন্ত্রণ না করতাম তাহলে তো আর এসব হতো না। কালকে তো দীপাবলি, মহালক্ষ্মীর অখণ্ড পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মহারানী, এতে তুমি নিজেকে দোষারোপ করো না। কে জানে এর মধ্যেই কোনো সৃষ্টির চক্র লুকিয়ে আছে। আপনি দুঃখিত হবেন না, চিন্তাও করবেন না। আমি আপনার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করছি। এই নিন, খাবারটা খেয়ে নিন। বাবা, কিছু খাবার পাওয়া যাবে? দুদিন ধরে কিচ্ছু খাইনি, খুব খিদে পেয়েছে। কিছু পাওয়া যাবে কি? এই নিন মা। মনে হচ্ছে ভাগ্যে লেখা আছে খাবারটুকুও না জোটা। মহারানী, এরকম কখনো ভাববেন না। আমাদের তো আনন্দিত হওয়া উচিত যে এই পরিস্থিতিতেও আমরা অন্যের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারি। চলুন আমরা এগিয়ে যাই। সুরসিং, এবার তোমাকে সর্বদা দুঃখ আর দারিদ্রতার মধ্যে জীবন কাটাতে হবে। লক্ষ্মী, এবার তো তোকে হার মানতেই হবে। দেখলি লক্ষ্মী, যার ওপর তোর কৃপা ছিল, যে দীপাবলিতে তোর অখণ্ড পাঠ করত, আমি তাকে পুরোপুরিভাবে ভিখারি বানিয়ে দিয়েছি। আর যার ভাগ্যে তুই ছিলি না, তার ভাগ্যে আমি তোকে পৌঁছে দিয়েছি। আর তুই কিচ্ছু করতে পারিসনি। ওই দেখ, আজ এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে আমি তোর থেকে শ্রেষ্ঠ। আমার অস্তিত্ব তোর থেকে অনেক বেশি। তোকে মিটিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য আছে আমার মধ্যে। অলক্ষ্মী, তুমি কি মনে করো এসব অধর্ম করে তুমি জিতে যাবে? এবারে অধর্ম আর পাপের সমাপ্তি ঘটবে। আর কালী পুজোয় আমার অখণ্ড পাঠ, তাহলে ওই দেখো। রানী প্রভার হাতে আমার নামে দীপ এখনো জ্বলছে। হে শনিদেব, আমরা এমন কি গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছি যার জন্য আমাদের এরকম কঠোর শাস্তি পেতে হচ্ছে? আমার ভাই আমার শত্রু হয়ে গেছে। এক মুহূর্তের মধ্যে আমি রাজা থেকে ভিখারি হয়ে গেছি।
যদি যদি আমি কোনো অপরাধ করে থাকি তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। সুরসেন, তুমি কোনো অপরাধ করনি। অপরাধী তো আমি হতে চলেছি তোমার কাছে দেবী অলক্ষ্মীর জন্যে। কিন্তু এবার তোমার কষ্টের নিবারণের সময় এসে গেছে। দেবী অলক্ষ্মী, এই অসত্য গাছের সাহায্য নিয়ে তুমি রাজা সুরসেনের সর্বনাশ করেছ, কিন্তু এখন এই অসত্য গাছই তাকে ন্যায় দান করবে। প্রণাম মহারাজ। আমি নিজের সাথে এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছি যার কাছে একটা অদ্ভুত অশ্বত্থ গাছ আছে, যার মধ্যে শুধু দিব্যমণি ফলে। দিব্যমণি? যাও, সেই ব্যক্তিকে রাজসভায় নিয়ে এসো। যথাজ্ঞা মহারাজ। ব্যাপারী, তোমার কাছে যে গাছ রয়েছে ওতে কি এমন চমৎকার রয়েছে? আপনি বরং নিজেই দেখে নিন। লক্ষ্মী? ব্যাপারী, এই গাছটা তো রাজার কাছে থাকার কথা। তুমি এক কাজ করো, এই গাছটা আমাকে দিয়ে দাও। না মহারাজ, এটা আপনাকে আমি কি করে দেব? আমার কাছে শুধুমাত্র একটিই আছে। ব্যাপারী, তাহলে তুমি এর মূল্য নিয়ে নাও আমার থেকে, নয়তো আমি এটা জোর করে তোমার থেকে কেড়ে নেব। ঠিক আছে মহারাজ, আপনি এই গাছের সমতুল্য সোনা আমায় ওজন করে দিয়ে দিন। না, এটা হতে পারে না। দিনের বেলা অশ্বত্থ গাছে লক্ষ্মী থাকে, আর যদি ধর্মসিং ওকে স্বীকার করে নেয় তাহলে আমার প্রভাব শেষ হয়ে যাবে। মহামন্ত্রী, এই গাছের সমান ওজনের সোনা এই লোকটাকে দিয়ে দাও। আজ্ঞে মহারাজ। দাঁড়ান মহারাজ। মহারাজ, এই ব্যক্তি আপনার সঙ্গে খেলা করছে। আপনি চুপ করে থাকুন দেবী। আমি এই গাছের অলৌকিক ক্ষমতা নিজের চোখে দেখলাম। ব্যাপারী, এ কি হচ্ছে? এইটুকু গাছ আর এতটা পরিমাণ ধন? মহারাজ, এটা সাধারণ কোনো গাছ নয়, এটা থেকে মণিমাণিক্য বৃষ্টি হয়। সেনাপতি, আরো ধন নিয়ে এসো। মহারাজ, রাজকোষের সমস্ত সম্পত্তি শেষ হয়ে গেছে। ব্যাপারী, এবার আমি কি করব? আমার কাছে তো আর কিচ্ছু বাকি নেই। মহারাজ, আপনার কাছে তো সবকিছুই রয়েছে। যদি আপনি আপনার মুকুট
এই তুলাদণ্ডে রেখে দেন, তাহলে হয়তো আপনার মুকুটের ভার এই গাছের সমতুল্য হয়ে যাবে। এটা আপনি কি করছেন মহারাজ? যদি আপনি মুকুট দিয়ে দেন তাহলে আপনার সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। চুপ করে থাকো মূর্খ নারী। এই দরিদ্র নারীকে? মহারাজ, আপনাকে ছলনা করা হয়েছে। ইনি অলক্ষ্মী, দারিদ্র আর নির্ধনতার দেবী। ইনি আপনাকে নিজের মায়া বলে অধর্ম করতে বাধ্য করেছেন। হে ভগবান, হে ভগবান, এ আমি কি অপরাধ করে ফেললাম? এই অলক্ষ্মীর মায়ার বশবর্তী হয়ে আমি আমার দেবতার মতন দাদার সাথে এত বড় অত্যাচার করলাম। আমি পাপী, আর আমার এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। আমি নিজেকে শেষ করে দেব। দাঁড়ান রাজা। জীবন শেষ করে দিলেই তো পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না রাজা। যান, নিজের দাদা আর বৌদিকে নিয়ে আসুন, আর তাদের অখণ্ড লক্ষ্মীর আরাধনাকে সম্পূর্ণ করান। দেবী অলক্ষ্মী, অহংকার সব অনিষ্টের মূল। আজ আপনার অহংকারের জন্য আপনি শাস্তি পাবেন। আমি আপনার অহংকারকে শাস্তি দিয়ে চিরতরে সংসার থেকে আপনার অস্তিত্বকে মুছে ফেলব। লক্ষ্মী দিদি, লক্ষ্মী দিদি আমাকে বাঁচাও। শনিদেব আমাকে এই সংসার থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। শনিদেবের দণ্ড থেকে আমায় রক্ষা করো দিদি, আমায় রক্ষা করো। রক্ষা করো দিদি, রক্ষা করো। শনিদেব, আমায় ক্ষমা করে দিন। আমি স্বীকার করছি যে লক্ষ্মী আমার থেকে শ্রেষ্ঠ। সবাই লক্ষ্মীর কামনা করে, আমাকে কারোর কোনো দরকার নেই। হ্যাঁ শনিদেব, আপনি ওকে ক্ষমা করে দিন। যখন ও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, আপনি তাহলে ওকে ক্ষমা করে দিন। কারণ যদি অলক্ষ্মী শেষ হয়ে যায়, তাহলে লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য কি করে জানা যাবে? যদি কেউ নির্ধন না হয়, তাহলে ধনের মাহাত্ম্য বুঝবে কি করে?
দেবী, আপনি সঠিক কথাই বলেছেন, কিন্তু দেবী অলক্ষ্মীকে তো আমি দণ্ড অবশ্যই দেব। আজ আমি দেবী অলক্ষ্মীকে দণ্ডিত করছি। আজ থেকে তিনি সেখানেই বাস করবেন যেখানে পাপ, অধর্ম আর অসত্য থাকবে। শুধুমাত্র শুক্রবার রাতে দেবী অলক্ষ্মী বাস করবেন অশ্বত্থ গাছে। যে সকল মানুষ সেই অশ্বত্থ গাছে সকালে জল দেবে, ধূপ প্রদীপ জ্বালিয়ে অশ্বত্থ গাছের পুজো করবে, তাকে দেবী লক্ষ্মী সর্বদা কৃপা করবেন। দেবী লক্ষ্মী, আজ দীপাবলির শুভ রাত্রে মহারাজ শূরসেন পূর্ণ ভক্তি নিয়ে আপনার আরাধনা সম্পূর্ণ করেছে। মাতা লক্ষ্মী, মাতা লক্ষ্মী, মাতা লক্ষ্মী। শনিদেব, আজ থেকে অশ্বত্থ গাছে প্রত্যেক শনিবারে শুধু আপনিই বাস করবেন। আর ওই দিন যে কেউই ওই অশ্বত্থ গাছের পুজো করবে তার ওপর দেবী লক্ষ্মীর সর্বদা আশীর্বাদ থাকবে। আর ওনাকে অলক্ষ্মীর কখনো সম্মুখীন হতে হবে না। शनिदेव